السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ اوپل اسٹیڈیم میں میسی کی گونج، راہل گاندھی کی شرکت، حیدرآباد کے لیے فخر کا لمحہ، پولیس اور مختلف محکمہ جات کے وسیع تر انتظامات۔ حیدرآباد کے اوپل اسٹیڈیم میں میچ کے لیے ارجنٹائن کے فٹ بالر میسی پہنچے حیدرآباد۔ والہانہ استقبال، راہل گاندھی کی بھی آمد۔ $21,000 کروڑ سے ریاست میں 105 انٹیگریٹڈ اسکولز، اسکل اور اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام، تعلیمی شعبے میں نئی جہت، وزیر سرینیواس ریڈی کا دعویٰ۔
باغلنگم-پلی اقامتی اسکول کے سمت غذا سے متاثرہ طلباء سے ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کی ملاقات، اسکول کے پرنسپل، وارڈن اور باورچی معطل، حکومت پر ہریش راؤ کی برہمی۔ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں سونتیلے باپ کی مار پیٹ سے 10 سالہ بچے کی موت۔ اور ٹاسک فورس اور لنگر ہاؤس پولیس نے بین ریاستی ڈرگ ریکٹ کو کیا بے نقاب، 70 لاکھ روپے کے ڈرگز ضبط۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ بالآخر انتظار کے بعد حیدرآباد کے اپل اسٹیڈیم میں ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ایک دوسرے کے سامنے نظر آئے۔ میسی کے علاوہ ارجنٹائن کے کھلاڑی ریڈریگو اور سوریس بھی میدان پر دیکھے گئے۔ میچ کے مشاہدے کے لیے بھی راہل گاندھی موجود تھے۔ اس موقع پر پروگرام بھی منعقد ہوا۔ دونوں ٹیموں کی تصویر کشی بھی ہوئی۔ ٹیکیٹیکا چلڈرنس کلینک کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ میسی، راہل گاندھی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دوسروں نے اس میں شرکت کی۔ پینالٹی شوٹ آؤٹ بھی ہوئے۔ میسی نے اسٹیڈیم میں موجود شائقین کو ہاتھ ہلا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انعامات کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی اس موقع پر تلنگانہ حکومت کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر مبارکباد دی۔ In the top tier is Suarez's kick. That was strong enough to go there. And all the administrators now. Has Leo got the ball? Has the goat got his ball? Where is the left foot coming? The left foot goes almost outside the stadium, I should say, but that's even hit the top roof. ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا حیدرآباد اور پھر تاج فلک نما پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ تاج فلک نما میں روایتی حیدرآبادی مرفے سے میسی کا استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی اور کانگریس کے ریاستی صدر مہیش کمار گوڈ نے بھی میسی اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ میسی کے حیدرآباد میں ایونٹ کے پیش نظر مختلف مقامات پر پوسٹرز بھی دیکھے گئے۔ ہفتے کی صبح سے اپل اسٹیڈیم سے لے کر شمشاباد ایئرپورٹ اور تاج فلک نما کے پاس پولیس اور سیکورٹی ٹیمیں متحرک دیکھی گئیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس میچ کے لیے گزشتہ چند دنوں سے مسلسل پریکٹس بھی کر رہے تھے۔ تلنگانہ رائزنگ سمٹ کے سلسلے میں اپل اسٹیڈیم میں اس میچ کا اہتمام کیا گیا۔ اپل کا راجیو گاندھی اسٹیڈیم ہفتے کی شام جگمگا اٹھا۔ لیونل میسی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ٹیموں کے درمیان میچ کی وجہ سے اسٹیڈیم میں زبردست سجاوٹ دیکھی گئی۔ شام میں اسٹیڈیم روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اسٹیڈیم میں لیزر شو بھی کیا گیا۔ حیدرآباد کے اپل اسٹیڈیم میں میسی اور ریونت ریڈی کے درمیان فٹ بال میچ کے لیے غیر معمولی سیکورٹی بندوبست کیا گیا تھا۔ اسٹیڈیم میں 3000 سے زائد پولیس ملازمین تعینات کیے گئے تھے۔ 450 سی سی ٹی وی نصب کیے گئے تھے۔ اسٹیڈیم میں ڈرون کے ذریعے بھی نظر رکھی گئی۔ کولکتہ میں ہوئی واقعات کو دیکھتے ہوئے اپل اسٹیڈیم میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ ڈاگ اسکواڈ کو بھی تیار رکھا گیا تھا۔ کولکتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں میسی کے پروگرام کے دوران پیش آئے واقعات کے تناظر میں فلک تاج پیلس ہوٹل کے پاس غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ کمشنر پولیس وی سی سجنار نے بتایا کہ میسی، راہل گاندھی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے تاج فلک نما میں ملاقات کے سلسلے میں غیر معمولی بندوبست کیا گیا ہے۔ ارجنٹائن کی اسٹار فٹ بالر کا قیام تاج فلک نما میں رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے کنگ کوٹی ہاسپٹل میں سمت غذا سے متاثرہ زیر علاج طلبہ کی عیادت کی ہے۔ ریاستی وزیر نے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سنتوش کمار سے علاج کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں اور مؤثر علاج کی ہدایت دیں۔
रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बागलिंगमपल्ली अखिलती गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन और बावर्ची को मुअत्तल कर दिया है। 2 दिन कबल इकामती स्कूल के तलबा की तबीयत रात के खाने के बाद बिगड़ गई थी और उन्हें किंग कोठी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इस वाक़े को लेकर सरपरस्त भी फिक्रमंद हैं। दूसरी तरफ बागलिंगमपल्ली के इकामती स्कूल में एक और तालिब इल्म की समेत ग़िज़ा से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। तालिब इल्म को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब तक गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 24 तलबा समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुए हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के विजन 2047 को पाइजन 2047 करार दिया है। हरीश राव ने किंग कोठी सरकारी अस्पताल में समेत ग़िज़ा से मुतासिर तलबा से मुलाकात की और डॉक्टर से उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना भर में हर रोज़ नाक़िस और गैर मेयारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से स्कूली तलबा बीमार पड़ रहे हैं। आज तलबा इन हालात को देखकर दोबारा हॉस्टल जाने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ विजन 47 के नाम पर अवाम को गुमराह कर रही है। वज़ीर माल, इम्काना, इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत तालीम के शोबे को तरजीह दे रही है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इंटीग्रेटेड स्कूल्स, असातिज़ा के तक़र्रुरात, फ़नी महारत के लिए स्किल डेवलपमेंट, खेलकूद को फ़रोग़ देने, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के ज़रिए रियासत के निज़ाम तालीम को एक नई सिमत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स के तहत 21,000 करोड़ रुपए तखमीने से रियासत में 105 स्कूल्स असरी सहूलतों के साथ कायम किए जा रहे हैं। DSC 2024 के ज़रिए 10,000 असातिज़ा के तक़र्रुरात किए गए। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के ज़रिए तालीम याफ्ता नौजवानों को फ़नी महारत से आरास्ता किया जा रहा है। खेलों के फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के ज़रिए रियासत के लड़के और लड़कियों को तालीम, रोज़गार के वसीतर मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी के नौमुंतखबा सरपंचों को मुबारकबाद दी है। मुंतखबा सरपंचों ने हफ्ते को KTR से मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने कहा कि आपने हुक्मरान जमात की अना और जुल्म का सामना करते हुए कामयाबी हासिल की, कांग्रेस की साजिशों के खिलाफ डटे रहे। वज़ीर आला के हल्के कोड़ंगल में भी BRS की जीत हुई है। ये इस बात का सबूत है कि अवाम गुलाबी पार्टी के साथ हैं। KTR ने बताया कि वो आइंदा 10 दिनों तक ज़िलेवारी तौर पर सरपंचों से मुलाकात करेंगे। KTR ने कहा कि हुक्मरान जमात की जानिब से पुलिस का इस्तेमाल करते हुए हिरासा किया गया। इसके बावजूद अवाम BRS के साथ खड़े रहे। पहले मरहले में BRS के हामियों की जीत का सबूत है और हफ्ते को नलगुंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, महबूब नगर और दीगर अजला के सरपंचों ने KTR से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हफ्ते की सुबह BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से सुबह नाश्ते पर मुलाकात की। ये मुलाकात माधवपुर में रामेश्वरम कैफे में हुई। अखिलेश यादव 2 रोज़ा दौरे पर जुमा को हैदराबाद आए थे। जुमा को भी उन्होंने KTR से मुलाकात के बाद कहा था कि हम KCR के साथ हमेशा रहेंगे। तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने हफ्ते को किशनबाग की नंदी मुसले गोड़ा का दौरा किया। कविता ने इलाके में हाइड्रा की कार्रवाइयों से मुतासर अफराद से मुलाकात की। उन्होंने पेंशन के मसाइल का शिकार अफराद के मसाइल की भी समाअत की। मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि तेलंगाना जागृति के जन्मबाटा प्रोग्राम को मौका दें। उन्होंने कारवान से अपने दौरे का आगाज किया। बहादुरपुरा में खवातीन ने घर न होने की शिकायत की है। कविता ने बताया कि 10 सालों से कई खवातीन के पेंशन की दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। उन्होंने पेंशन के इस मसले की यकसुई के लिए खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सी दियाकर ने कहा है कि कांग्रेस की 2 साला अवामी हुक्मरानी को पंचायत के इंतखाबात में अवाम ने ताज पहनाया है। मीडिया से बात करते हुए सी दियाकर ने कहा कि रेवंत रेड्डी के इख्तिदार में देहातों में तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के दौरे से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वक़ार में इजाफा हुआ है।
ریونت ریڈی نے وہ کام کیا ہے جو 75 سال میں ریاست کے کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا تھا۔ ریونت ریڈی ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں۔ رائزنگ سمٹ کا انعقاد کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے وقار میں اضافہ کیا۔ تلنگانہ کی ترقی 2 سال میں عروج پر پہنچ گئی ہے، جسے گزشتہ 10 سالوں کے دوران نظر انداز کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے کمشنر پولیس وی سی سجنار نے ٹرانسجینڈرز یعنی مقنصوں کو سخت تاکید کی ہے کہ جبراً کسی بھی تقاریب میں جا کر رقم وصولی سے گریز کریں۔ گزشتہ روز کمشنر پولیس نے تقریباً 250 مقنصوں کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران انہوں نے ٹرانسجینڈرز کو تاکید کی کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں، حکومت کی بہبودی اسکیموں سے استفادہ کرتے ہوئے وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اے ڈی جی پی چارو سنہا نے اس موقع پر ٹرانسجینڈرز کو ضروری مشورے دیے۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تلنگانہ میں 50,000 ٹرانسجینڈرز کی آبادی ہے اور انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈز بنائیں اور سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں۔ کمشنر پولیس نے یہ بھی انتباہ دیا کہ ٹرانسجینڈرز غیر قانونی سرگرمیوں اور جبراً رقم وصولی میں ملوث پائے جائیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کنچن باغ او ایم آر سی کنونشن سینٹر، او ایس سی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں او ایس سی اسکول آف ایکسیلنس کے طلباء نے ہفتے کو نیشنل سائنس ڈے میں حصہ لیا۔ چیئرمین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اکبر الدین اویسی نے اس پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ طلباء کی طرف سے قائد مجلس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اکبر الدین اویسی نے او ایس سی اسکول آف ایکسیلنس کے طلباء کی طرف سے تیار کیے گئے پروجیکٹس کا معائنہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سائنسی علوم سے متعلق طلباء کی طرف سے بہترین پروجیکٹس تیار کیے گئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کے 814ویں سالانہ عرس کے موقع پر ایک خصوصی ٹرین منگل 23 دسمبر کو 11:30 بجے دن حیدرآباد سے اجمیر کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ ٹرین سکندرآباد، ملکاج گری، مرچل، کاماریڈی، نظام آباد، باسر، دھرم آباد، مٹکھیڑ، ناندیڑ، پورنا، سمبت، ہنگولی، واسم، اکولا، کھانڈوا، اٹارسی، بھوپال، اجین، رتلام، مندسر، بھلواڑہ، نصیر آباد اسٹیشنوں پر توقف کرے گی۔ واپسی میں یہ ٹرین ہفتہ 27 دسمبر کو شام 6:50 پر اجمیر سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوگی۔ ریلوے نے اس عرس کے موقع پر ایک اور خصوصی ٹرین تروپتی سے اجمیر کے لیے چلانے کا اعلان کیا ہے، جو پیر 22 دسمبر کو تروپتی سے روانہ ہوگی۔ یہ ٹرین براہ وجےواڑہ، ورنگل، بلہارشاہ، ناگپور، بھوپال سے ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے گی۔ واپسی میں یہ ٹرین پیر 29 دسمبر کو اجمیر سے تروپتی کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ خصوصی ٹرینیں حیدرآباد، سکندرآباد سے روانہ ہونے والی ریگولر ٹرینوں کے علاوہ ہوں گی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نگرانی میں حلقہ یاقوت پورہ میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ہفتے کو رکن اسمبلی ظافر حسین معراج نے تالاب چنچلم ڈویژن میں سی سی روڈ، NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے کاموں کی تکمیل سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ کے علاوہ پارٹی کے مقامی کارکن بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس وی سی سلجنار نے شہر میں منشیات پر قابو پانے کے سلسلے میں مختلف ایجنسیوں کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔ IB، DRI، NCB، ایکسائز، کاؤنٹر انٹیلیجنس، ایگل، FRRO کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے ڈرگس پر قابو پانے سے متعلق امور پر مختلف ایجنسیوں کے نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 4 سے 5 مزید ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، جو مختلف محکمہ جات کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے منشیات کے پھیلاؤ اور اس کے انسداد کے لیے کام کریں گی۔ بنجارہ ہلز کمانڈ کنٹرول روم میں یہ اجلاس منعقد ہوا۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر بلدی ڈویژن دودھ باولی چندولال باراداری میں واقع سالار ملت اسپورٹس کمپلیکس میں اسپورٹس میٹیریل تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کرکٹ کٹس، کیرم بورڈز، فٹ بال اور بیڈمنٹن کٹس تقسیم کیے تاکہ نوجوان پڑھائی کے بعد کھیل کود میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ دوسرے وارڈز میں بھی مذکورہ اشیاء تقسیم کی جائیں گی۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ حسینی پاشا، محمد سلیم، عبدالحنان، موتی لال نائک اور سابق کارپوریٹر M.A. غفار کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔
सदर मजलिस की हिदायत रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में जहानुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सिलसिले में रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने मिसरीगंज में दरगाह हजरत याहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह की अतराफ अकनाफ के इलाके जात का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मिसरीगंज से चिरागली लैन तक 17 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम करवाए गए हैं। मुकामी अफराद ने पहले सीवरेज लाइन के काम करवाने के लिए कहा था, जिस पर अवामी मफादात को पेश नजर रखते हुए वैसा ही किया गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर अफजलगंज बस डिपो के पास वाक़ मस्जिद से मुत्तसिल मुनहदिम शुदा दुकानों के शेड्स को फिर से तामीर करवाने का काम शुरू हो गया। ये काम रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग की मौजूदगी में शुरू किया गया है, जो अनकरीब मुकम्मल हो जाएगा। मिर्ज़ा रहमत बेग ने क़ब्ल अज़ीं गोशा महल हल्क़े असम्बली का भी दौरा किया। उन्होंने मेवा फरोश जो बलदिया की इंहदामी कार्रवाई से बेरोजगार हो गए थे, उनसे मुलाकात की। मुकामी अफराद और मेवा फरोशों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के गाजी मिल्लत कॉलोनी में सौतेले बाप के हाथों मासूम बच्चे की हलाकत का अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 7 दिसंबर को 10 साला शेख मोहम्मद अजहर की पड़ोसी बच्चों के साथ बहस व तकरार हो रही थी और जब सौतेला बाप शेख इमरान मुकाम वाक़या पहुंचा, बच्चों ने इससे मोहम्मद अजहर की शिकायत की। इस बात से बरहम होकर इमरान ने अजहर को वहीं उठाकर पटक दिया। अजहर को जख्मी और बेहोशी की हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जुमा की रात जाँ बहक हो गया। इस वाक़े के बाद शेख इमरान फरार बताया गया है और इसकी तलाश जारी है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े बार रेस्टोरेंट में एक शख्स मुश्तबा हालत में फौत हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस राजा राजेश्वरी बार पहुंची। मुतवफ़ी की शनाख्त 38 साला साइनात की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि साइनात मरीजों के अटेंडर के तौर पर काम किया करता था। मरीजों को इंजेक्शन देना भी उसके काम में शामिल था। उसकी अहलिया को भी मुकाम वाक़या तलब किया गया। पूछताछ पर अहलिया ने बताया कि साइनात को इंजेक्शन लेने की आदत पड़ गई थी। इसके पास से इंजेक्शन भी बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के पास भी ड्रग्स का जायद डोज लेने से 2 नौजवान फौत हो गए थे। टास्क फोर्स और लंगर हाउस पुलिस ने बैन रियासती ड्रग पेडलर्स के रैकेट को बेनकाब किया है। टास्क फोर्स डीसीपी वैभव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उड़ीसा से ड्रग्स मुंतकिल किए गए थे। अहम सरगना वाईकंत रॉक के बशमूल 5 अफराद के कब्जे से 5 किलो हैश ऑयल, 5 किलो गांजा, एक बाइक को जब्त किया गया है। डीसीपी वैभव ने बताया कि इस टोली से ड्रग्स खरीदने वाले 100 अफराद की निशानदही की गई है। गढ़े मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामपल्ली के राउडी शीटर और उसके साथियों ने एक नौजवान पर चाकू से मुबैना हमला किया है। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात पिलर नंबर 54 के पास आसिफ नगर जेबाबाग का साकिन राउडी शीटर उस्मान उर्फ साइको सैफ अपने 8 साथियों के साथ मिलकर सैयद अलीगुड़ा के पास इमरानुल्लाह हुसैनी पर हमला किया। हुजूम का फायदा उठाकर हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही गुड्डे मलकापुर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। जख्मी इमरानुल्लाह हुसैनी को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हमले की वजह लक़मी लेन देन का तनाज़ा बताया जा रहा है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद मूसापेट में 3 माह की दुल्हन की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक चंदना ज्योति और यशवंत की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। चंदना की खुदकुशी को लेकर यह इंकशाफ हुआ कि शौहर के साथ मुबैना बहस तकरार और झगड़ों की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट की अहम शाहराह के पास इन दिनों गैरकानूनी सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। रात के औकात में इस शाहराह पर जिस्म फरोशी की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। मुकामी अफराद के अलावा इस सड़क से गुजरने वालों ने पुलिस से इस तरह की सरगर्मियों पर काबू पाने की अपील की है। और आखिर में सुर्खियां एक बार
फिर क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। उप्पल स्टेडियम में मेसी की गूंज, राहुल गांधी की शिरकत, हैदराबाद के लिए फख्र का लम्हा, पुलिस और मुख्तलिफ महकमे जात के वसी तर इंतजामात। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में मैच के लिए अर्जेंटाइन के फुटबॉलर मेसी पहुंचे हैदराबाद। वालिहाना इस्तकबाल, राहुल गांधी की भी आमद। ₹21,000 करोड़ से रियासत में 105 इंटीग्रेटेड स्कूल्स, स्किल और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम, तालीमी शोबे में नई जहद, वजीर श्रीनिवास रेड्डी का दावा। बागलिंगमपल्ली इकामती स्कूल के समेत ग़िज़ा से मुतासिरा तलबा से रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुलाकात। स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन और बावर्ची मुअत्तल, हुकूमत पर हरीश राव की बरहमी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सौतेले बाप की मारपीट से 10 साला बच्चे की मौत।
اور ٹاسک فورس اور لنگر ہاؤس پولیس نے بین ریاستی ڈرگ ریکٹ کو کیا بے نقاب، 70 لاکھ روپے کے ڈرگز ضبط۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4TV نیوز۔ خدا حافظ۔